દેવભૂમિ દ્વારકામાં કલ્યાણપુર તાલુકાના રાણ ગામે સવા 2 વર્ષની એક બાળકી બોરવેલમાં પડી ગઈ હતી। રમતા રમતા આ બાળકી અચાનક બોરવેલમાં પડી જતા દોડધામ મચી ગઈ હતી। તાત્કાલિક અસરથી બાળકીને બચાવવા માટેનું ઓપરેશન હાથ ધરાયું હતું। એસડીઆરએફ સહિતની ટીમની મદદ પણ લેવામાં આવી હતી। અહીં જિલ્લાનું તંત્ર પણ પહોંચ્યું હતું અને યુદ્ધના ધોરણે આ કામગીરી કરવામાં આવી હતી। આ ઉપરાંત ગાંધીનગરથી તાત્કાલિક એનડીઆરએફની ટીમ પણ કલ્યાણપુરના રાણ ગામે પહોંચી હતી, જ્યાં બાળકીને બચાવવા માટે યુદ્ધના ધોરણે બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી। बचाव कामगीरी हाथ धरवामां आवी हती, जेमां महा मेहनते बाळकीनो बचाव करवामां आवे छे। आखरे घणा समयनी महा मेहनत बाद आ बाळकीनो आ बाद बचाव थयो होय तेवा अहेवाल सामे आवी रह्या छे। देवभूमि द्वारकाना कल्याणपुर तालुकाना राण गामे आपणे छीए। अहींया एक 2.5 वर्षनी किंजल नामनी बाळकी आशरे 30 फूट ऊंडा बोरमा छे। अत्यारे तो अमे एमने ऑक्सिजन आपी रह्या छीए। आर्मीनी टीम रस्तामां छे। अमे रिलायंसना पण फायरनी टीमने कह्युं छे। आ उपरांत एनडीआरएफने पण जाण करी छे, तो ए टीमो बधी आवी रही छे अने आपणे रेस्क्यूनी कामगीरी बहु जल्दी शरू करशुं। आशा राखीए छीए के बाळकीने आपणे बचावी लईशुं। तो किंजल नामनी 2.5 वर्षनी बाळकी रमता रमता अचानक बोरवेलमां पड़ी गई, जेने लईने समग्र गाममां चर्चानुं केन्द्र बनी हती ने आखरे तेने बचाववा माटेना अथाक प्रयत्नो करवामां आव्या हता। त्यारे एसडीआरएफनी टीमने मदद लेवामां आवी हती। त्यारबाद गांधीनगरथी एनडीआरएफनी टीमने पण बोलाववामां आवी होय। त्यारबाद जे माहिती मळी हती के गामना लोको द्वारा पण अथाक प्रयासो करवामां आव्या होय। आखरे आज बचाव कामगीरी एटले के रेस्क्यू ऑपरेशन हाथ धरवामां आव्युं हतुं, तेमां महा मेहनत बाद कामगीरी करवामां आवी छे, तेमां सफलता हासिल थई छे। किंजल नामनी बाळकीने आखरे आ बोरवेलमांथी बहार काढवामां अधिकारीओने कर्मचारीओने सफलता हासिल थई छे। आप सीधा दृश्यो जोई रह्या छो कि कई रीते रेस्क्यू करवामां आव्युं हतुं। आ बाळकीनुं सीधा दृश्योमां आपणे जोवा मळी रह्युं छे कि किंजल नामनी 2.5 वर्षनी आ बाळकी महा मेहनते बोरवेलमांथी बहार निकળી આવી છે। एनडीआरएफ અને एसडीआरएफના कर्मचारीओ द्वारा जे कामगीरी करवामां आवी हती तेना दृश्यो आप सीधा जोई रह्या छो। सीधा दृश्यो आपने जीवन बतावी रह्या छे कि ज्यां 2.5 वर्षनी बाळकीनो आबाद बचाव थतो होय तेनुं रेस्क्यू करवामां आव्युं छे। आ रेस्क्यू करवाना दृश्यो आप सीधा स्क्रीन पर जोई रह्या छो। कल्याणपुરના રાણ ગામના દૃશ્યો છે કે જ્યાં 2.5 વર્ષની આ બાળકી જે રમતા રમતા બોરવેલમાં પડી હતી તેને એસડીઆરએફની ટીમ દ્વારા આખરે બહાર કાઢવામાં આવી છે અને બાળકીનો આબાદ બચાવ થયો છે। આ સીધા દૃશ્યો આપ રેસ્ક્યુ ઓપરેશનના જોઈ રહ્યા છો કે જ્યાં એસડીઆરએફના જવાનો દ્વારા મહા મહેનત કરીને 2.5 વર્ષની કિંજલ નામની આ બાળકીને બહાર કાઢવામાં આવી રહી છે। આ દૃશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો કે કઈ રીતે તેનું રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કરવામાં આવી રહ્યું છે। આખરે આ મહેનત સફળ થઈ છે અને બાળકીનો આબાદ બચાવ થયો છે। ગ્રામજનોએ પણ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો। સમગ્ર ગામમાં અત્યારે ચિંતાનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો કે 2.5 વર્ષની આ બાળકી રમતા રમતા જ્યારે બોરવેલમાં પડી હોય ત્યારે સમગ્ર ગામના લોકો ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું હતું અને આખરે સમગ્ર ગામજનોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે, જ્યારે મહા મહેનત બાદ આ બાળકીને આબાદ બચાવ કરવામાં આવ્યો છે। તો અમદાવાદના ઓગણજ ખાતે આગામી 7 જાન્યુઆરીએ હરિપ્રસાદ સ્વામીના 90મા પ્રાગટ્ય મહોત્સવ નિમિત્તે હરિપ્રબોધમ યુવા મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવશે। આ મહોત્સવમાં અલગ અલગ સંપ્રદાયના સંતો, મહંતો, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને અન્ય મંત્રીઓ તથા ધારાસભ્યો સહિત અંદાજિત 2 લાખથી વધારે લોકો ઉપસ્થિત રહેશે। અત્યારે અંદાજિત 200 જેટલા સ્વયંસેવકો અલગ અલગ વિભાગમાં કામગીરી કરી રહ્યા છે, જેમાં રસોડા વિભાગની સેવા જોરશોરથી ચાલી રહી છે। આ યુવા મહોત્સવનો હેતુ માત્ર એટલો જ છે कि युवानों में चैतन्य चारित्र निर्माण थाय, युवानो जीवन में नासीपास न थाय अने खोटा रस्ता न अपनावे तेवो मेसेज आपवानो छे। आटलू बधु कार्य करवा माटे 1 महीनाथी खूब सुंदर तैयारी चाली रही है। 15 संतो अहीं आगळ साइट पर सेवा भक्ति करी रह्या छे। लगभग 201 जेटला स्वयंसेवको अत्यारे सेवा भक्ति में जुदा जुदा डिपार्टमेंटनी सेवा भक्ति में जोड़ाई रह्या छे। रसोडानी सेवा भक्ति होय, पार्किंगनी सेवा भक्ति होय, डेकोरेशननी सेवा भक्ति होय, मेहमानोनी सेवा सरभरानी सेवा भक्ति होय, सभा व्यवस्थानी सेवा भक्ति होय, एवा अनेक प्रकारना जुदा 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 डिपार्टमेंट्स वाइज 2 संतो અને એની પાસે 15-20 25 સ્વયંસેવકોની ટીમ અભૂતપૂર્વ રીતે સેવા ભક્તિ છેલ્લા 1 મહિનાથી કરી રહી છે। હવે ગ્રેજ્યુઅલી 250, 300, 400, 500 ને છેલ્લા દિવસે 7000 સ્વયંસેવક ભાઈઓ આ સેવા ભક્તિમાં અનેક અવર્સ મૂકે છે, જેના ફળ સ્વરૂપે એમની સાચી ગુરુભક્તિ થાય છે, એમની સાચી પ્રભુભક્તિ થાય છે। અને હરિપ્રસાદ સ્વામીએ તો અમારા સૌના જીવન માટે એવું અભૂતપૂર્વ કામ કર્યું છે કે જન્મો જન્મ એમના માટે ન્યોછાવર કરીએ તો પણ ઓછું છે। એવું દરેકના હૈયાના વિશે એવો ભાવ છે કે મારા ગુરુની ગુરુભક્તિ મારે અદા કરવી છે। એ ખૂબ સહજતાથી બધા જ ખૂબ ટીમ સ્પિરિટથી આત્મીયતાથી આ સેવા ભક્તિ કરી રહ્યા છે। અમદાવાદના ઓગણજ ખાતે
આવતી 7 જાન્યુઆરી 2024ના રોજ હરિપ્રબોધમ યુવા મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। આ આયોજનમાં 1 લાખથી વધુ હરિભક્તો જે છે એ આ મહોત્સવના ભાગ બનવાના છે। ત્યારે એ હરિભક્તોની સંપૂર્ણપણે જવાબદારીને લઈને 38થી વધારે ચૂલાઓ જે છે એ બનાવવામાં આવેલા છે। આ ભોજનશાળામાં 40 ટનથી વધારે લાકડું એ ઉપયોગ કરવામાં આવશે। આ સાથે સાથે હરિભક્તોને જમવામાં કોઈ તકલીફ ન પડે એની માટે અલગ અલગ ડોમ જે છે એ પણ બનાવવામાં આવેલા છે। આ સાથે સાથે અલગ અલગ સુવિધાઓ જે છે એ ઊભી કરવામાં આવેલી છે। સાથે સાથે સેનિટેશન પણ છે એ એટલું જ ધ્યાનમાં રાખીને સેનિટેશનનું પણ જે કામ જે છે એ જોરશોરમાં ચાલી રહેલું છે। આ સાથે 1 લાખથી વધારે લોકોનું જે કોઠાર રૂમ જે છે એ પણ અહીં બનાવવામાં આવેલો છે। સાથે સાથે અત્યારથી જ હરિભક્તો જે છે એ પોતાની કર્મ ભક્તિમાં એ જે છે એ જોડાઈ રહેલા છે। આ રીતે 1 લાખથી વધારે ભક્તોનું જે છે। કેમેરા પર્સન શ્રેયસ વસાવા સાથે મૌલિક પટેલ, પ્રવેગ ટીવી, અમદાવાદ। તો દેશમાં સતત કોરોનાના કેસમાં ચિંતાજનક વધારો થઈ રહ્યો છે। ગુજરાતમાં નવો વેરિયન્ટ ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો છે, જેને લઈને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે। શહેરમાં હાલ ઉત્સવો ચાલી રહ્યા છે, જેમાં હજારો લોકોની જનમેદની રોજ એકઠી થાય છે, જેને લઈને લોકોને સતર્ક રહેવાની અપીલ કરવામાં આવી છે। કોર્પોરેશન સંચાલિત હોસ્પિટલમાં બેડ અને ઓક્સિજન ટેન્કની વ્યવસ્થા પણ કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે। બીજી બાજુ WHO દ્વારા ભીડ ભેગી ન કરવા પણ અપીલ કરવામાં આવી રહી છે। તેમ છતાં પણ કોર્પોરેશન ભૂતકાળની ભૂલોમાંથી કોઈ શીખ નથી લઈ રહ્યું। જો બીજી લહેર જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાશે તો જવાબદાર કોણ, તે સવાલ ચિંતા પેદા કરનારો છે। તો વૈશ્વિક રોકાણકારો માટે ગુજરાત પસંદગીનું રાજ્ય બની ચૂક્યું છે। તેના મૂળમાં છે તેની પોલિસી ડ્રીવન સ્ટેટનો અભિગમ। જોઈએ કેવી રીતે ગુજરાત પોલિસી ડ્રીવન સ્ટેટના આધારે વૈશ્વિક રોકાણકારો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું। વાઇબ્રન્ટ અને સાહસિક ગુજરાત એક એવું રાજ્ય છે જ્યાં પ્રગતિ અને પરંપરા સાથે ચાલે છે। અહીં રોજબરોજના જીવનમાં નવીનતા જોવા મળે છે। છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં રાજ્ય સરકારે ગુજરાતને આર્થિક પાવર હાઉસમાં પરિવર્તિત કરવા, વિશાળ રોકાણ લાવવા, વેપારને પ્રોત્સાહન આપવા અને વિકાસને વેગ આપવા માટેની ઘણી નીતિઓ લાગુ કરી છે। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના જણાવ્યા મુજબ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું વિઝન આ નીતિઓ માટે મોટી પ્રેરણા છે। 2022ના વર્ષમાં ગુજરાત સરકારે રાજ્યને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે ઘણી યોજનાઓ શરૂ કરી। વર્ષ 2047 સુધીમાં ભારતને આત્મનિર્ભર બનાવવાના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના આહવાન પર આ કામ કરાયું। ભારત 2047માં આઝાદીના 100 વર્ષની ઉજવણી કરશે। 5 ઓક્ટોબર 2022ના રોજ શરૂ કરાયેલી ઉદ્યોગોને મદદ કરવા માટે આત્મનિર્ભર ગુજરાત યોજના રાજ્યના ઉદ્યોગોને ગ્લોબલ સપ્લાય ચેઇનનો ભાગ બનવામાં મદદરૂપ બનશે। આજે જાહેર થયેલ ધ આત્મનિર્ભર ગુજરાત સ્કીમ્સ ફોર આસિસ્ટન્ટ ટુ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ગુજરાતના નાના મોટા ઉદ્યોગોને પીઠબળ પૂરું પાડવા માટેની એક મહત્વ પહેલ પુરવાર થશે। નિષ્ણાતો કહે છે કે ઔદ્યોગિક નીતિ 2022 રાજ્યમાં રોકાણ લાવવા માટે ખૂબ જ અસરકારક રહી છે। રાજ્ય સરકારનો ઉદ્દેશ્ય MSME અને અન્ય ક્ષેત્રોને કેપિટલ સબસિડી, વ્યાજ સબસિડી, વીજળી ફી માફી વગેરે દ્વારા પ્રોત્સાહન આપવા માટે નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવાનો છે। Unlike the earlier policies, a lot of emphasis this time has been given on the emerging sectors. And when I talk about emerging sectors, I mean the entire ecosystem surrounding the green hydrogen manufacturing, the ecosystem surrounding the electric vehicle manufacturing, drone related manufacturing, aviation related manufacturing, space related manufacturing. So a lot of emphasis has been put on all of these emerging sectors. ઉદ્યોગોને અત્યાધુનિક બનાવવાની ગુજરાતની પ્રતિબદ્ધતા એરોસ્પેસ અને સંરક્ષણ નીતિ 2016માં પ્રતિબિંબિત થાય છે। વડાપ્રધાન મોદીએ રાષ્ટ્રીય વિકાસમાં આ ક્ષેત્રના વ્યૂહાત્મક મહત્વ વિશે પણ વાત કરી છે। इन 8 वर्षों में 5 गुना ज्यादा निवेश हुआ है। आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत अभियान के बड़े पिलर्स डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर होने वाले। हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का स्केल
$25 बिलियन पार कर जाएगा। મુખ્યમંત્રીના જણાવ્યા અનુસાર રાજ્યમાં રિન્યુએબલ એનર્જી અને તેમાં પણ ખાસ કરીને સૌર ઉર્જાનો ઉપયોગ વધી રહ્યો છે. સૌર ઉર્જાના ઉપયોગ અંગેના ટકાઉ ભવિષ્યના રાજ્યો માટે વડાપ્રધાન મોદીનું વિઝન સ્પષ્ટ છે. ગુજરાત સરકારે હાલમાં 21.6 ગીગાવોટની રિન્યુએબલ ક્ષમતા હાંસલ કરી છે. છેલ્લા 4 વર્ષમાં તેમાં લગભગ 11 ગીગાવોટનો વધારો થયો છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ગુજરાતે પોતાની જાતને નૂતન અભિગમ ધરાવતા રાજ્ય અને ટેકનોલોજીના કેન્દ્ર તરીકે સ્થાપિત કર્યું છે. વડાપ્રધાન મોદીએ મેક ઇન ઇન્ડિયા અને ડિજિટલ ઇન્ડિયા, વિદ્યાર્થીઓના સ્ટાર્ટઅપ અને ઇનોવેશન પર ભાર મૂક્યો છે. જે ગુજરાત સ્ટાર્ટઅપ એન્ડ ઇનોવેશન નીતિ, ગુજરાત આઈટી નીતિ, ગુજરાત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ નીતિ અને ગુજરાત સેમિકન્ડક્ટર નીતિ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે. ઉદ્યોગો અને ટેકનોલોજી ઉપરાંત ગુજરાત તેના સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસાથી પણ વિશ્વને આકર્ષે છે. અતુલ્ય ભારતનું વિઝન ગુજરાતની પ્રવાસન નીતિ, સિનેમેટિક પ્રવાસન નીતિ અને હેરિટેજ પ્રવાસન નીતિમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે. ગુજરાત સરકાર કરી રહી છે. ગુજરાતમાં આજે પહેલી વખત એક ટુરિઝમ પોલિસીની સાથે સાથે સિનેમેટિક ટુરિઝમ પોલિસી આપણે જાહેર કરી છે અને એના કારણે સિનેમેટિક એટલે સિનેમા બનાવવા માટે કે નાની અત્યારે ઘણી બધી ટીવી સિરિયલો બનતી હોય છે. એ સ્પષ્ટ છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના દૂરંદર્શી નેતૃત્વએ ગુજરાતને આર્થિક મહાસત્તામાં પરિવર્તિત કર્યું છે. ટકાઉ વિકાસ, નવીનતા અને સાંસ્કૃતિક જાળવણી માટેની પ્રતિબદ્ધતાએ રાજ્યને રોકાણ, વેપાર અને વિકાસ માટે એક આકર્ષણનું કેન્દ્ર બિંદુ બનાવ્યું છે. પ્રવેગ ટીવી, અમદાવાદ. નવા વર્ષની શરૂઆતમાં ગુજરાતના મોઢેરા ખાતે સૂર્ય મંદિરમાં સૂર્ય નમસ્કારનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ કાર્યક્રમના પીએમ મોદીએ વખાણ કર્યા હતા. પીએમ મોદીએ આ કાર્યક્રમની સરાહના કરી છે. પીએમ મોદીએ આ અંગે ટ્વીટ પર જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતે વર્ષ 2024નું અદ્ભુત રીતે સ્વાગત કર્યું. એક સાથે 108 સ્થળોએ સૂર્ય નમસ્કાર કરીને ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ નોંધાવ્યો છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે 108 અંકનું કેટલું મહત્વ છે. આ સાથે જ સ્થળ મોઢેરા સૂર્ય મંદિર પણ આઇકોનિક છે. અહીં મોટી સંખ્યામાં લોકો સૂર્ય નમસ્કાર કરવા જોડાયા હતા, જે યોગા તરફ અને આપણી સાંસ્કૃતિક વારસા પ્રત્યેની આપણી પ્રતિબદ્ધતાનો સાચો પુરાવો દર્શાવે છે. નવસારીના બિલીમોરા શહેરના એક એનઆરઆઈના જર્જરિત મકાનના કાટમાળમાંથી સોનાના સિક્કા મળ્યા હતા. જે કામ કરવા આવેલ મજૂરો એમપી લઈ ગયા હોવાની ફરિયાદ બિલીમોરા પોલીસમાં નોંધાયા બાદ નવસારી એલસીબીની ટીમે એક સગીર સહિત 5 લોકોને ઝડપી પાડી 92.25 લાખના સોનાના સિક્કા રિકવર કર્યા હતા. જોકે આ મકાન તોડવાનું જે સમયે કામ ચાલી રહ્યું હતું એ સમયે તેના કાટમાળમાંથી કામ કરી રહેલા મજૂરોને સોનાના 240 જેટલા સિક્કાઓ મળ્યા હતા. જે સિક્કાઓ આ મજૂરો તેમના વતન મધ્યપ્રદેશ ખાતે લઈ ગયા હતા. જે અંગે બિલીમોરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગત ઓક્ટોબર મહિનામાં ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી, જેની તપાસ નવસારી એલસીબી પોલીસ કરતા મધ્યપ્રદેશના અનેક આટાફેરા બાદ પોલીસને સફળતા મળી હતી અને એક સગીર અને એક કાટમાળનો વેપારી મળી કુલ 5 જેટલા લોકોને ઝડપી પાડ્યા હતા, જેમની પાસે પોલીસે સોનાના 199 જેટલા સિક્કા, જેની અંદાજિત કિંમત 92,25,640ને રિકવર કરી ઝડપાયેલા આરોપીઓના આગામી 3 તારીખ સુધીના રિમાન્ડ મેળવ્યા છે. નવસારીના બિલીમોરા પોલીસ સ્ટેશનની અંદર થોડાક સમય પહેલાં એક પૌરાણિક મકાનની અંદરથી સોનાના સિક્કા લઈ જવા બાબતે એક ફરિયાદ નોંધાવેલી હતી. તે સિક્કાની એફઆઈઆર પ્રમાણે એનું એક કોન્ટ્રાક્ટર વલસાડનો રહેવાસી હતો, સરફરાઝ હાજી કોરડિયા, અને 4 મજદૂર એમપીના હતા. તે સિક્કા બાબતે લોકોની અંદર ઘણા બધા રૂમર્સ ચાલતા હતા. કેટલા સિક્કા હતા કે કેમ, અને કેવી રીતે સિક્કાની ત્યાંથી ચોરી થયેલી છે તે અનુસંધાને નવસારી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા ગયા 2 મહિનાથી સતત એમપીની અંદર તપાસ કરવામાં આવેલી હતી. ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા 6 વખત એમપીની મુલાકાત લેવામાં આવેલી હતી. ત્યાંના લોકલ એક ઇન્ફોર્મેન્ટ્સનું નેટવર્ક ઊભું કરવામાં આવેલું હતું અને એ લોકોના ઇન્ફોર્મેશન અનુસંધાને ટોટલ 5 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે. આ સોનાના સિક્કાને લઈ મધ્યપ્રદેશમાં પણ એક ફરિયાદ ત્યાંના 4 પોલીસ કર્મીઓ વિરુદ્ધ કરવામાં આવી હતી. આ પકડાયેલ આરોપીમાંથી એક રમકુ બંસી બયડિયાએ આ ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેમાં આ 4 પોલીસ કર્મીઓએ તેમની પાસેથી સિક્કાની લૂંટ ચલાવી હોવાનું જણાવ્યું હતું. જેમાં 4 પોલીસ કર્મીઓ હાલ મધ્યપ્રદેશમાં જેલની હવા ખાઈ રહ્યા છે. ત્યારે નવસારી પોલીસ કોર્ટની પરવાનગી લઈને તેમની પણ પૂછપરછ કરી શકે છે.
ત્યારે નવસારી પોલીસ હવે આ સોનાના સિક્કાની માલિકી અંગે ગુજરાત સરકારને જાણ કરશે અને કોર્ટ આ સોનાના સિક્કાના માલિક અંગે નિર્ણય કરશે. समय पहला एक पौराणिक मकानની અંદરથી સોનાના સિક્કા લઈ જવા બાબતે એક ફરિયાદ નોંધાવેલી હતી. તે સિક્કાની FIR પ્રમાણે એનું એક કોન્ટ્રાક્ટર વલસાડનો રહેવાસી હતો, સરફરાઝ હાજી કોરડિયા, અને 4 મજદૂર MPના હતા. તે સિક્કા બાબતે લોકોની અંદર ઘણા બધા રૂમર્સ ચાલતા હતા. કેટલા સિક્કા હતા કે કેમ, અને કેવી રીતે સિક્કાની ત્યાંથી ચોરી થઈ. હાલ સમગ્ર ઘટનામાં આ સોનાના સિક્કાને લઈ મધ્યપ્રદેશમાં જે ફરિયાદી છે એ હવે નવસારીના બિલીમોરા પોલીસ સ્ટેશનમાં સોનાના એ જ સિક્કાને લઈ ગુનેગાર બન્યા છે. પ્રવેગ ટીવી, સુરત. દિવ્યાંગ અધિકાર મંચ દ્વારા સરકારમાં તેમના વિવિધ પ્રશ્નોને લઈને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. દિવ્યાંગોએ સરકારમાં રજૂઆત કરી હતી. આજે ગાંધીનગર ખાતે આવેલ સ્વર્ણિમ સંકુલ ખાતે કેબિનેટ મંત્રી ભાનુબેન બાબરિયાને મળીને તેમના દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. તેમની માંગણી હતી કે દિવ્યાંગજનોને જે પેન્શન યોજના આપવામાં આવે છે તે 80થી 100% દિવ્યાંગજનને આપવામાં આવે છે, જે 40% સુધી કરવાની રજૂઆત આજે દિવ્યાંગો દ્વારા કરવામાં આવી હતી. માટે થઈને જે તમામ દિવ્યાંગોને 40%થી લઈને અને વિધાઉટ BPL કાર્ડનો કોઈ ક્રાઇટેરિયા વગર એમને પેન્શન આપવામાં આવે. ત્યારબાદ અત્યારે હાલમાં એક બીજું પણ વૃદ્ધ સહાય પેન્શન યોજનામાં પણ દિવ્યાંગોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તો એની અંદર પણ જે દિવ્યાંગોની 45 વર્ષની ઉંમર દર્શાવવામાં આવી છે, પણ એમાં જે દિવ્યાંગતાની ટકાવારીનો જે ક્રાઇટેરિયા મૂકવામાં આવ્યો છે એ 75%થી મૂકવામાં આવ્યો છે. તો અમે એના માટે પણ માંગણી કરી છે કે અમારા પ્રત્યે થોડા લાગણીશીલ રહી અને અમારા દિવ્યાંગો પ્રત્યે સહાનુભૂતિથી તમે એ જે 80% 75% છે એની જગ્યાએ તમે 40%થી લઈને 45 વર્ષની ઉંમરના તમામ દિવ્યાંગોને નિસહાય વૃદ્ધ પેન્શન યોજનામાં પણ તમે એમને સમાવેશ કરો અને સંશોધન યોજનામાં પણ પ્રવાસ કરવા વિનંતી. અમદાવાદના શાહીબાગમાં પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે પોલીસ કમિશનરે કેન્ટીનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. આ કેન્ટીનમાં BSFના ધારાધોરણ પ્રમાણે એટલે કે બજાર કિંમત કરતાં ઓછા ભાવમાં ઘર વપરાશની વસ્તુઓ મળશે, જેથી પોલીસ પરિવારને મદદ મળી રહેશે. પોલીસ કમિશનર GSM મલિક અગાઉ BSFમાં ફરજ બજાવતા હતા, તેથી તેમણે પોલીસ હેડક્વાર્ટરમાં આ સુવિધા મળે તે માટે અથાગ પ્રયાસો કર્યા હતા. આજે 1 જનવરીના રોજ આપણે અહીંયા પોલીસ હેડક્વાર્ટરમાં એક જે સેન્ટ્રલ પેરામિલિટરી ફોર્સ જે છે, સેન્ટ્રલ આર્મ પોલીસ ફોર્સ, ત્યાં જે કેન્ટીન ચાલે છે એની જ તરીકે અહીંયા એક CPC કેન્ટીન આપણે આજે ફરીથી એનો ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યો છે. એટલે રીઓપનિંગ એટલે કહી શકાય કે 2017માં આ શરૂ થઈ હતી, પછી કોરોના કાળમાં આ બંધ થઈ ગઈ હતી, એટલે પછી શરૂ થઈ નહીં. એની જગ્યાએ એટલે અહીંયા જે રીતે બહાર એક શોપ હોય છે ને, દુકાનો હોય છે, એ રીતે અહીંયા કેન્ટીન ચાલતી હતી. માર્કેટ, જે પોલીસ માર્કેટ જેવું તરીકે એને ગણતા હતા, પણ એનાથી એના ભાવ બહુ ઓછું નહીં હતું. એમાં જો ચીજ વસ્તુઓ હોય 1-2 રૂપિયાનો જ એમાં ઓછા મળતા હતા. હવે જે કેન્ટીન જે આજે શરૂ થઈ છે એમાં 20%થી 50% સુધી, અમુકમાં તો મેં જોયા 55% જેટલા આમાં ડિસ્કાઉન્ટ છે. અને આજે પોલીસના વેલફેર પ્રવૃત્તિ છે એ પણ એટલી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખાસ કરીને હેડક્વાર્ટરમાં જે લોકો ગાર્ડ ડ્યુટી કરે છે, જેને બહુ એટલે હોય છે ને કે કન્ટિન્યુઅસ ડ્યુટીઓ આવે છે, તો એટલે આજે આ શરૂ જે કરવામાં આવી છે એના અપેક્ષા છે કે લોકો, આ પોલીસ કર્મચારીઓ એમાં વધારેમાં વધારે ફાયદો લેશે. એમાં સૌથી વધારે મહેનત અહીંયા એક DCP હેડક્વાર્ટર છે સુશ્રી બન્નો જોશી, એને ખાસી મહેનત કરી છે. આ જે સામાન છે બધા જે CRPFના જે હેડક્વાર્ટર છે ગાંધીનગરમાં, ત્યાંથી એનો સામાન આવી અને અહીંયા એનો પોલીસ પરિવાર માટે વેચાણ કરવામાં આવશે. નવા વર્ષની શરૂઆત થઈ છે અને તમારા નવા વર્ષને અનોખી રીતે ઉજવવા અને તમને હસાવવા માટે કોમેડી અને એક્શનથી ભરપૂર ફિલ્મ ડેની જીગર એકમાત્ર આવી રહી છે. ફિલ્મ ડેની જીગરનું ટ્રેલર તો દર્શકોએ ઘણું જ વખાણ્યું છે અને હવે 5મી જાન્યુઆરી 2024ના રોજ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ રહી છે. અનંતા બિઝનેસ કોર્પ અને પટેલ પ્રોસેસિંગ સ્ટુડિયોઝના બેનર હેઠળ બનેલી આ ફિલ્મમાં યશ સોની અને તર્જની ભાદલા મુખ્ય ભૂમિકાઓમાં નજરે પડશે. KS એન્ટરટેનમેન્ટ એન્ડ બિગ બોક્સ સિરીઝ પ્રોડક્શનમાં સહયોગથી બનેલ આ ફિલ્મ ડેની જીગર નિલય ચોટાઈ તથા દીપેન પટેલ દ્વારા નિર્મિત છે. આ ફિલ્મના ડિરેક્ટર કૃષ્ણદેવ યાજ્ઞિક છે, જેઓએ ઘણી અવ્વલ કક્ષાની હિટ ફિલ્મો આપી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે અભિનેતા યશ સોની અને ડાયરેક્ટર કૃષ્ણદેવ યાજ્ઞિકની આ એક સાથેની 5મી ફિલ્મ છે. કૃષ્ણદેવ યાજ્ઞિક અને જસવંત પરમાર દ્વારા લેખિત આ ફિલ્મમાં જીતેન્દ્ર ઠક્કર તથા ચેતન દહિયા પણ મહત્વની ભૂમિકાઓમાં નજરે પડશે.
આ ફિલ્મ અમારી ડેની જીગર આવી રહી છે 5 જાન્યુઆરીના. આ ફૂલ એન્ટરટેનિંગ કોમેડી ધમાલ ફિલ્મ છે. 2 કલાક તમે ખાલી પેટ પકડીને હસશો, એટલી બધી તમને મજા આવશે અને બહુ જ એન્ટરટેનિંગ ફિલ્મ છે. તમે ફેમિલી, બાળકો, બા, દાદા બધા જ સાથે જઈ શકો છો. અને ડેની જીગર જે અમારો એકમાત્ર છે, એ અમારો પોલીસ કેરેક્ટર છે અને એ પોલીસ કરતાં બી એક સુપર કોપ છે. એટલે જે મનમાં ચાહે એ બધું જ કરી શકે છે. જો આ ફિલ્મમાં મેસેજ કરતાં વધારે જે તમે કીધું એ પ્રમાણે એન્ટરટેનમેન્ટ જ છે, ફૂલ ઓન એન્ટરટેનમેન્ટ છે. આ આપણી દુનિયા જ નથી, આ એક અલગ દુનિયા છે અને દરેક કેરેક્ટર પોતાની એક મેડનેસ સાથે આ ફિલ્મમાં આવે છે અને તમને એ મેડનેસ જોવાની બહુ મજા આવશે. એ મેડનેસ જે દરેક પાત્રો કેરી કરે છે એના લીધે સિચ્યુએશન્સ બહુ અલગ ભજવાય છે, બહુ અલગ સર્જાય છે સિચ્યુએશન્સ. તો એ બધા સંજોગોમાં રહીને જે આ ફિલ્મ આલમડોલક થાય છે, જે 600 વર્ષ જૂની જે મૂર્તિ ચોરાઈ છે, જે બેઝિક એક વાત, અને એને આ સુપર કોપ ઇન્સ્પેક્ટર ડેની જીગર એકમાત્ર જે સોલ્વ કરે છે, એ ફૂલ મજા કરાવતી ફિલ્મ છે. આજે કોઈ બી ગુજરાતી મૂવી બનતું હોય છે તો એમાં જો તમે પ્રોપર સારી રીતે મૂવી બનાવવા જાઓ અને સારામાં સારી ક્વોલિટી વાપરો અને સારામાં સારા એક્ટર્સ તમે જે મહેનત કરીને એફર્ટ કરીને સારામાં સારું એક્ટિંગ કરે અને ડિરેક્શન સારામાં સારું થતું હોય છે તો એ મૂવીનું બજેટ બહુ મોટું થઈ જતું હોય છે. પહેલી વાર અમે એવો પ્રયાસ કર્યો છે કે આજે 8.5 કરોડ રૂપિયા એક મૂવી પાછળ, હવે આવા ગુજરાતીમાં ઘણા લોકો આટલા રૂપિયામાં 8 મૂવી બનાવી દેતા હોય કે 10 મૂવી બનાવી દેતા હોય, ઘણા લોકો 4 મૂવી બનાવી દેતા હોય, પણ અમે પહેલી વાર એક જ મૂવીમાં આટલા રૂપિયા નાખવાનું બહુ મોટું સાહસ કર્યું છે અને એ ત્યારે સફળ થશે જ્યારે ઓડિયન્સ અમારા મૂવીને વખાણશે ને એમને ગમશે. સુરેન્દ્રનગરના દશાળા તાલુકાના આદરણીયાણા ગામે અયોધ્યાથી આવેલ કળશને વધાવવામાં આવ્યો હતો. દલિત સમાજની બાળાઓ દ્વારા કળશનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. કળશમાં આવેલ ચોખા ગામમાં 2 કિલોમીટર ફરીને રામજી મંદિરમાં સર્વે સમાજ દ્વારા આરતી ઉતારવામાં આવી હતી. ગામમાં દરેક ઘરે આમંત્રણ સ્વરૂપે આપીને 22 તારીખે સર્વ સમાજ ઉલ્લાસભેર હાજર રહે એ માટે આમંત્રણ સ્વરૂપે આપવામાં આવશે. આજે આ યાત્રામાં આશરે 1000થી વધારે લોકો જોડાયા હતા. આ કળશનું મંદિરમાં પૂજન કરાયું હતું. નવા વર્ષે જાપાન બાદ નેપાળમાં પણ ભૂકંપના ઝાટકા અનુભવાયા હતા. કાઠમંડુની ધરા ધ્રુજતા દોડધામ મચી ગઈ હતી. અગાઉ સવારે જાપાનના ઉત્તર પૂર્વ વિસ્તારમાં 7.5ની તીવ્રતાનો શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યો હતો, જેના કારણે જાપાનમાં સુનામીનું એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. પશ્ચિમી જાપાનના ઇશિકાવા પ્રાંતમાં શક્તિશાળી ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. જાપાનનું NHK બ્રોડકાસ્ટરે જણાવ્યું હતું કે જાપાનના સમુદ્ર કિનારે નિગાટા, તોયામા, યામાગાટા, કુકુઈ અને હ્યોગો પ્રાંતમાં પણ સુનામીની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. ભોપાલમાં મધ્યપ્રદેશ રાજ્ય સચિવાલયની બહાર વલ્લભ પાર્કમાં સોમવારે નવા વર્ષ નિમિત્તે વંદે માતરમ ગાવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં મધ્યપ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી જગદીશ દેવરાએ પણ ભાગ લીધો હતો. वंदे मातरम का आज यहाँ आयोजन था. यह निरंतर होता है. हमेशा हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी साथी मंत्रालय के यहाँ उपस्थित होते हैं और सब सामूहिक रूप से वंदे मातरम यहाँ पर गान करते हैं. आज नया वर्ष है. नव वर्ष सबके लिए मंगल हो, शुभ हो और प्रदेश के लिए सभी प्रदेशवासियों के लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. વધુ સમાચાર સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી આપ જોતા રહો પ્રવેગ ટીવી. નમસ્કાર.